अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जे असी मुसलसल जड़ा है प्रोग्राम कर रहे हैं गंदम के हवाले के नाल। जे कनक का जड़ा मामला है वो सीधा नहीं हो पा रहा और इस दफ़ा ना सिर्फ आवाम, किसान, सरकारी महकमे, फ्लोर मिलने वाले और सार्फिन बल्कि हुण तो यह सूरत हाल हो गई है कि जेडे साडे मुल्क के रियासती अदारे ने, हसास अदारे ने, वो भी पिछले कुछ दिनों तो मुसलसल मुलाकातां कर रहे हैं और मालूमात हासिल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तशवीश पाई जा रही है कि इस दफ़ा जो कनक का मामला है ये किते इस हद तक खराब ना हो जाए कि मुल्क की जी फूड सिक्योरिटी है वो उत्ते मसाइल पैदा होन। तो लेकिन मसला फिर वही आ रहा है कि जो साढ़े मुख्तलिफ सरकारी महकमे ने उनका अपना अपना मौकफ है। तमाम पंजाब के किसान मुतफिक ने और खुद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा की हिदायत के उत्ते जिहड़ा एक सर्वे कराया गया है किसान कार्ड रखने वाले 1,22,000 किसानों का, उन्होंने भी ये कहना है कि इस साल कनक की जिहड़ी काश्त है उहदे विच तकरीबन 7%, जबकि उहदी फी एकड़ पैदावार जिहड़ी उहदे 10% तक जिहड़ी कमी आई है। लेकिन महकमा ज़राअत पंजाब जिहड़ा है उहदा यह कहना है कि नहीं जी, किसी किस्म की कमी नहीं आई और असी अपनी काश्त दा और अपनी पैदावार का हदफ जिहड़ा मुकम्मल कर लिया है। और इस हवाले दे नाल जिहड़ा है एक दिन पहले जिहड़ा है वो वज़ीर आला साहबा ने एक मीटिंग भी लई है और वज़ीर आला साहबा ने भी ज़ाहिर गल है कि जो महकमा ज़राअत ने उन्होंने दस्सिया है उसके मुताबिक ही उन्होंने बयान दिता है कि जनाब अली कि कनक जिहड़ी है पंजाब चो पूरी है। लेकिन सच्ची गल ये है कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान च कनक पूरी नहीं है और ये सिर्फ अदादो शमार का एक गोरख धंधा है कि कुछ सरकारी महकमे ये साबित कर रहे हैं कि कनक पूरी है और कुछ सरकारी महकमे जिन्हों की जिम्मेदारी है कि आवाम वास्ते हर वक्त जोड़ा है आटा दस्तियाबी जी है उन्हें यकीनी बनान, उन्होंने यह मौकफ है कि कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल है। इस हवाले के नाल वफाकी हुकूमत के अंदर भी दो सोचा ने और उत्थे क्या जा रहा है कि जनाब अली अगर लोड़ पई तो असी जड़ा है कुछ ना कुछ कनक जी इंपोर्ट करांगे। लेकिन इस साल इंपोर्ट भी इन्नी आसान नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के विच भी इतलात आ रही हैं कि कुछ मुल्क जोड़े हैं बड़े मुल्क कनक पैदा करने वाले उन्होंने पैदावार कम है। और दूसरी गल कि जदों पाकिस्तान एक वड्डा आर्डर लैके इंटरनेशनल मार्केट जाएगा तो उस वेले की कीमत होंगियां, किस रेट ते कराची पहुंचेगी, किस रेट ते पंजाब पहुंचेगी, ये सारे मामला के उत्ते जड़ा है अज के प्रोग्राम गल करांगे। और साढ़े नाल स्टूडियो मौजूद ने पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सरबराह जनाब खालिद महमूद खोखर साहब, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब जिहड़े कि इस दफ़ा एग्रीगेटर भी ने और साबक सीनियर वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब और साबक रुकन वर्किंग ग्रुप वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हाफिज अहमद कादर साहब, और साढ़े नाल जनाब वीडियो लिंक से मौजूद ने डिप्टी डायरेक्टर फूड पंजाब जनाब उस्मान चौधरी साहब। तमाम मेहमानों जी वेलकम। और सबसे पहले खालिद खोखर साहब तुहाडे शुरू करते हैं। तुसी वो पहले आदमी हो जिन्होंने इस साल पहली दफ़ा इंकशाफ किया सीगा कि कनक की पैदावार जिहड़ी है वो बहुत घट है तो हुण सरकार महकमा ज़राअत कहता पूरी है और महकमा ज़राअत के कहने उत्ते सीएम साहब भी कह रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मेन वजह है कि साढ़े इस दफ़ा फास्फेट खत्म का इस्तेमाल नहीं होया, जिथे असी 24 लाख टन इस्तेमाल करते सी DAP उत्थे कोई 12.5-13 लाख टन इस्तेमाल हुई है। उसका इंपैक्ट भी आया है जी पैदावार उत्ते, थोड़ी बहुत काश्त भी कमी सी। एक्चुअली काश्तकार दिल बर्दाश्त सी, काश्तकार को एक चीज़ का यकीन नहीं है कि उन्होंने रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों के जब उसको 2200 अरब रुपया वो रेट तो उन्होंने कम मिलया, उसको नुकसान होया तो उस वक्त उसकी परेशानी की इंतहा है। मैं वो जज्बात का लफ्ज़ इहाता करके नहीं दस सकता तुहानूं, बल्कि उसकी तकलीफ की मैं शिद्दत तुहाडे तक नहीं पहुँचा सकता। सर मैं 2 मिनट लाँगा। 2023 के विच जब गंदम बाहरों इंपोर्ट वास्ते परमिशन दी गई, साढ़े फैडरल सैकटरी को समरी गई 1 मिलियन टन की और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि इसनों कैप क्यों करके लिया जी, बड़े मशहूर सेक्रेटरी कैप्टन महमूद साहब। हाँ अच्छा, कैप क्यों किया गया? उन्होंने चुक के मारी, उस तो बाद उन्होंने अनलिमिटेड इजाजत देती बगैर कैप तो 35,87,000 टन बारों गंदम आ गई, जिहड़ा कि कतल किस होया, एक काश्तकार का कतल होया, मुआशी कतल होया काश्तकार का और पाकिस्तान की मईशत का कतल होया उहदे नाल, जिहड़े अगले साल असी अज तक उस चीज़ को भुगत रहे हैं। उस तो बाद 2024 के विच पंजाब हुकूमत ने 3900 अनाउंस किया कि तुहानूं रेट मिलेगा 3900। अप्रैल के महीने तक जी बैग मिल रहे हैं, ये हो रहा वो हो रहा, जबानी कलामी गल्लां एंड ते क्या जी असी खरीदारी नहीं कर रहे, डीरेगुलेट है।
ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ बल्कि फूड डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर फूड पंजाब ने सेक्रेटरी फूड पंजाब से उससे मौजम सिपरा साहब नहीं डीजी फूड पंजाब डीजी फूड दे ऑर्डर अच्छा ऑर्डर कर देते मुख्तलिफ अजलात रेट फिक्स करते 2600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 रुपए तक 2800 ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 2025 ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ EWR ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। फूड डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है, तनख्वाह हलाल कर लिया ने, ठंडे कमरे जो बैठते हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की थी फूड डिपार्टमेंट ने हद तो ज़्यादा। पूरा सीजन खत्म हो गया, EWR सिस्टम ना आ सकिया। ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ कि DG और सैकटरी ट्रांसफर हो गए जी। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਲ 2026 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨਵਾਂ DG ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ कि जी बड़ी मेहनत हो रही है, दिन रात मेहनत की जा रही है, दिन रात लगे हुए ने और दिन रात एक करके AC चलते पे ने, AC बंद ही नहीं कर रहे इस वास्ते कि पसीना ना आ जाए। काश्तकारों वास्ते मेहनत हो रही है, इस कौम वास्ते मेहनत हो रही है, सब हो रही है। जब पता चला पटिया पहाड़ से निकले चूहा, पता लगा कि एग्रीगेटर आ गए ने, फलां हो गया, ये हो गया, पता ही लगा कि कम जीरो नहीं होया, एक जीरो इस मईशत का कतल होया, काश्तकार की बर्बादी करके रख दी। एग्रीगेटर दे बैंकों नाल मामलात भी तय ना करवा सके, जिहड़ा कि फूड डिपार्टमेंट का काम सी ये कराना, DG फूड का काम सी। और DG फूड साहब ने की काम रखा जी, 5 क्लब में जाके बैठना शुरू कर दिता, जिथे काश्तकार जाके कोई शख्स उसनों जाके मिल ही ना सके, मुलाकात ही ना कर सके, कोई भी जाके उसनों अपने दर्द दिल ही ना सुना सके कि जनाब साडे नाल की हो रहा है। साडी गंदम पंजाब दी आई 1 अप्रैल तो आना शुरू हुई रहमीर खान दे विच। सर 2800 रुपए से सेल शुरू हुई है, जब रेट 23 अप्रैल ਨੂੰ आके 3500 ਨੂੰ टच किया, उस वक्त महकमा आ गया जी, बड़ा शोर जोर महकमा आ गया जी। मंडियां च ऐलानात शुरू हो गए कि 3500 तो जो ऊपर करेगा उसके खिलाफ FIR होएगी। काश्तकार परेशान, भाई तुसी एक खुद ऐलान किया पहले डीरेगुलेट, सही उसको डीरेगुलेट नहीं किया। हुण अगर सानू अज रेट अगर कुछ अगर बाकी 20% का रेट बेहतर मिलना शुरू होया, तुसी फिर इंटरवीन कर लिया, पकड़ दकड़ शुरू हो गई। अच्छा फिर एग्रीगेटर उन्होंने जबरदस्ती बिठाया, उन्होंने कोल पैसे कोई नहीं सन, एग्रीगेटर को भी कई ट्राले जाके 6-7 दिन खड़े रहे उथे उस रणवी ना। अच्छा कई कहना सी 4 किलो, अब्दुल हकीम जी मैं तुहानू मिसाल देना, वीडियो बनी हुई तुहाडे मैं तुहानू शेयर कर देंगा, 4 किलो काट दो जी बोरी नूं। काश्तकार मरे कि उसने मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, उन्होंने हक लाल की रोजी डाका मारिया जा रहा है। मैं खुद सैकटरी भेजा, डायरेक्टर DG भेजा, सारे भेजा कि हाजी सन सी उत्थे जनाब ली 4 किलो कर रहे सन। और मेरा ख्याल है शोकाज नोटिस जारी होया है। सर की फायदा शोकाज नोटिस का? सर देखो ना खरीदारी तो नहीं हो सकी ना, गल तो है ना, वो खरीदारी नहीं हो सकी, यानी कि फूड डिपार्टमेंट टोटल फेलियर होया। मैं थोड़े प्लेटफॉर्म से वैसे हुकूमत का मैं मुतालबा करना ऐसे इस वक्त, मैं पाकिस्तानी हाँ और मेरे तो ज़्यादा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं काश्तकार तो ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी ज़मीन का टुकड़ा चुक के किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल नहीं कर सकता। मेरा जीना पाकिस्तान है, मरना पाकिस्तान है, मेरी औलाद इत्थे है, जदाद इत्थे, तालीम इत्थे, सेहत इत्थे, मेरा कब्रिस्तान इत्थे, मेरा ईमान इत्थे है। सर वो लोगों का सीटां से बहना मैं यकीन कर लवो इस वक्त मौजूद होना, जिन्हों का इतना बड़ा फेलियर है, लखा दी तनख्वाह ले लिया, एडे वड्डे दफ्तर ले ले, एडी वड्डी गड्डियां ले लिया और कम जीरो। और उन्होंने ये अंदाजा ही कोई नहीं है कि पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा। सर मेरी बात सुनो, पाकिस्तान का नुकसान कितना बड़ा होया पूरी दुनिया के विच इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 ते बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 ਦੇ ਉੱਤੇ है। बिल्कुल सही कह रहे हो खोकर साहब, और तुसी फूड डिपार्टमेंट वाले जो थोड़े तफजात ने, लेकिन इतने एक चीज़ मैं भी जरूर गल करांगा कि खोकर साहब जाहिर गल हर किसाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत के मामलात ऐसे होंगे ने कि बतौर सहाफ़ी कुछ चीज़ों तो मैं ही वाकिफ हाँ कि ठीक है फूड डिपार्टमेंट की कोताही है कि वो थोड़ा टाइम लाइन स्टेजिंग कर सकिया, लेकिन जो एग्रीगेटर और बैंकों वाला मामला है वो खुद महकमा खुराक पंजाब बल्कि हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा वो खुद मुतासरा फरीक ने, क्योंकि जी बैंकिंग एसोसीएशन है उन्होंने मिल के इस दफ़ा इस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इस तरह जोड़ा है हुकूमत पंजाब के उत्ते जोड़ा है उन्होंने अपनी अलगार की और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत और हिकमत अमली के तहत जोड़ा है एग्रीगेटर्स नू फाइनेंसिंग का जोड़ा मामला है उन्होंने सबूताज किया गया। लिहाजा ये मामला जोड़ा है ये वज़ीर आला साहब नोटिस भी है। अच्छा उस्मान चौधरी साहब, खालिद खोखर साहब ने
ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਗਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਕਾਇਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਖਸੂਸੀਆਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਦਖਲ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 42% ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ 42% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਕਣਕ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਫॉर देयर ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਫॉर देयर ਕੈਲੋਰੀ ਇਨਟੇਕ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਤਬਾਦਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੇ 3500 ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਨਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ 3500 ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫॉर द ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦਫਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧੱਕੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਰੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਫਲੋਰ ਮਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਈ ਸਕੀਮ, ਕੋਈ ਨਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਨया ਇਦਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 100%। ਉਹ ਹਚਕੋਲੇ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਚਕੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਈ ਸ਼ੈ ਕਰਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕਾਲੀਫ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ PBA, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ PBA ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ PBA EPR ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰ ਐਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 3800 3900 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 3500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ 3800 3900 ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਤਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਫੱਡਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਫੀਨ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ। जी ब्रेक तो बाद वापस जी आया अच्छा खोखर साहब मैं पहले ही सवाल किया लेकिन तुसी फिर उस वे फूड डिपार्टमेंट ना जो पहले जवाब देने दो। जी जी मैं एज ए पाकिस्तानी एक चीज़ चाहना कि मेरे नाल जिहड़ा भी सलूक होवे वो कानून के मुताबिक होवे। सही है। कोई फूड डिपार्टमेंट होवे कोई डिपार्टमेंट होवे कानून के मुताबिक काम करे। कानून के मुताबिक एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर हुकूमत कहती कि असं मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मकसद यह है कि अगर 3500 तो रेट थले होएगा तो गवर्नमेंट या इंटरवीन करेगी काश्तकार नूं स्टैंड लैण वास्ते। उस वक्त इंटरवीन नहीं किया गया जब 2800 3200 असी बेची है पहली 80% जनूबी पंजाब की गंदम असी इस रेट से उस वक्त ना फूड डिपार्टमेंट नज़र आया ना सानू प्राइवेट एग्रीगेटर नज़र आया, कोई कुछ नहीं सी। 23 तारीख अप्रैल में जब रेट ऊपर गया तो उस वक्त हुकूमत ने आके जब 3500 रेट क्रॉस होया तो गवर्नमेंट आके इंटरवीन किया। उस तो बाद जाके टोटली इनलीगल गैर कानूनी काश्तकार दा माशी कतल और अख्तियारात दा तजावुज़ उस वक्त यानी कि उस वक्त जो फूड डिपार्टमेंट ने जो किया वो कानून के मुताबिक वो नहीं कर सकते बिल्कुल ही कतई तौर पर। मैं एज ए शहरी मैं समझना कि मैनू कानून के उत्ते अमल दरामद करना चाहिए तो इन्होंने लोगों को भी चाहिए कि देखो जब कानून तो हट के करेंगे तो असी काश्तकार दिल बर्दाश्त होवांगे। देखो ना असल काम तो असी कर रहे हैं ना, सारा पैदा असी कर रहे हैं। अगर असी अपनी मर्जी नाल उसनू सेल नहीं कर सकते, क्या किसी ने बैठ के इस तरह साड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कढ़ी है? किसी इदारे ने कढ़ी हो साड़ी क्यों नहीं कढ़ी गई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? पूरी दुनिया का सिस्टम की है जी, ਜਿਹੜੇ लोग इदारे बैठे हैं जो बैठ के काम कर रहे हैं बहुत उच्ची उच्ची गल्लां करते हैं, क्यों नहीं करते साड़ी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? दुनिया के की है कि जी साड़ी 25 कास्ट हुई है 26 हारवेस्ट हुई है सेम एक टाइम इंडिया का सी। इंडिया ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस कदों अनाउंस की है? अगस्त 2024 और उससे अमल दरामद होया। साड़ी तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं कढ़ी गई साडा अच्छा फिर साढ़े को कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बिल्कुल। देखो ना इंडियन काश्तकार को DAP मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ 4000 रुपए की, मेरी 16,500 रुपए है। इंडियन काश्तकार को यूरिया मिलती है पाकिस्तान रुपीज़ 884 रुपए की, मैनू मिल रही है 4500 रुपए की। उन्होंने डेली 10 घंटे इंडियन पंजाब बिजली फ्री है, डेली सुबह दिन 10 घंटे उसमें बिजली फ्री है। मेरा 50 रुपए का यूनिट है, मैं मरा तो करा कि दुनिया का मैं मुकाबला किस तरह कर सकता? खोखर साहब ने दसो कि ऐतकी जी लड़ाई पई हुई है पैदावार के हवाले दे नाल, क्योंकि देखो ये किसी की अनख की गल नहीं है, ये तो मुल्क की गल है। तुसी वो पहले बंदे हो जिन्होंने कहा कि पैदावार कम है और मैं खुद भी जाके फील्ड सर्वे किए ने वाकई पैदावार हर जगह आवाज़ आ रही है घट है, लेकिन एक लड़ाई पई हुई है कि नहीं जी पैदावार पूरी है। जोड़े लोग जोड़े सरकारी महकमा ज़राअत पंजाब या महकमा ज़राअत सिंध कह रहे हैं कि पूरी है, हालांकि खुद तुसी भी गल दसी सी कि पूरी नहीं है। ये कल की आटा आटा होती फिरेगी? देखो मैं तो एक चीज़ दसा, पहली चीज़ तो यह है कि जब साड़ी मार्च की गंदम आई है सिंध थी उस वक्त पंजाब भी खाली सी, KPK भी खाली सी, बलोचिस्तान भी खाली सी। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा होया है कि सिंध की गंदम डायरैक्ट आई है पंजाब सिंध KPK बलोचिस्तान बल्कि सिंध भी वो डायरैक्ट पिसाई होती गई है, ये पहली दफ़ा है। अगर उस महीने के 9-10 लाख या 8 लाख या 10 लाख टन भी पिसाई हो गई वो बड़ा फर्क पै। नंबर 1। नंबर 2
ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, KPK ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜਦਕਿ 5% ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। 15 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਰ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਲਾਰਜਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਲਾਹੌਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਤਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਸਬਤ ਫਰਕ ਹੈ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਤੀ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁਮੁਖੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 3800-3900 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, 100, 150, 200। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਹਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ। ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਦਸਤਿਆਬੀ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਭਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮਤਾਨਾ ਬੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੇਟ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੇਚ ਵੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੀ ਸਟਾਕਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਸਟ ਉਹ ਸਾਡੀ तमाम 42% ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲਲੀ ਸੋਲਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ, ਇਸ ਕਣਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਫੂਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਾਰੁਫ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ 3-4 ਬਾਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਿਤਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕਤਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫੇ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ EWR ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ EWR ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ DG ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, DG ਫੂਡ ਪੰਜਾਬ ਜਦ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ EWR ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ EWR ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਕਾਇਦਾ ਲੌਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तमाम ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਖਸੂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। खैर ये तो एक हकीकत है जी कि आने वाले वक्त दे विच जिहड़ा है वो सामने आ जाएगी। लेकिन मेरा सवाल तुहाडे नाल ये है कि शॉर्टफॉल मौजूद है, बतौर फॉर्मूलर एग्रीगेटर तुहानूं भी पता है कि शॉर्टफॉल मौजूद है, ठीक है ना जी। और शॉर्टफॉल दे हुंदे होए आने वाला जिहड़ा आटा सीजन है इहनूं किस तरह तुसीं मैनेज करोगे फॉर्मूला वाले? देखो जी पाकिस्तान दे विच इस वेले 23 लाख टन कनक पई है सरकार कोल, केपी कोल पई है 1,37,000 टन, ਸਿੰਧ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਪਾਸਕੋ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਟਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ 80 ਤੋਂ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਸਿੰਧ ਫੂਡ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਫੜ ਆ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੀਨਗੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, 1.5 ਲੱਖ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਤ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹੈਕਟਰ weight ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 81 82 ਤੇ ਐਤਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 69 70 71 ਜੋ ਟੈਸਟ weight ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ weight ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 골ਡਨ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਗੰਦਮੀ ਰੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਤਕੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਏਕੜ ਯੀਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੋਟਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਮਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੋ ਸ਼ੁਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਦਾ weight ਘੱਟ ਹੈ, ਟੈਸਟ weight ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗੰਦਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪੈਸਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੱਲ ਗੰਦਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਚਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਚਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹੀ ਚਲਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਆਵਾਮ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਲਾਰ ਮਿਲਰਸ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਲਬਾ ਪਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਕਰ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ। 5 ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਆਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫਸਲ ਸੁਪਰ ਐਨੀਨੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੈਕ ਸੀ ਉਹ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਦੀ ਬਲੈਕ ਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 90% ਬਲੈਕ ਸੀ ਦੀ ਕਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਾਰ ਆ, ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਵਿੰਡੋ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, 20 ਤੋਂ 25 ਡਾਲਰ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 60 ਡਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸੈਸ ਹੋਈ। 23 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਸੀਗਾ, 34-35 ਲੱਖ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਇਜ਼ਾਫੀ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਬੁਹਰਾਨ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ?
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫੀਲਡ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਗਏ ਕਣਕ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ। ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਗੰਦਮ ਨਾਲ। ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 2400-2500 ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਖਾਦਾ। ਕੋਈ ਫਲੋਰ ਮਿਲ 2000 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੀ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੜਾ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਮਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3500 ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਅੱਜ ਦਾ 3900 ਹੈ। ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 4000 ਟੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4050 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਆਟਾ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਟਾ ਵਿਕਣਾ ਗੰਦਮ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਜਿਤਨਾ ਰੇਟ ਕਣਕ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਟਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਰੇਟ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਮਾ ਕਰ ਉਠਣ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक के बाद वापस जे आया अच्छा खोखर साहब, शिकवे शिकायत इल्जामात चलते रहते होंगे ने, लेकिन की ऐसा थोड़े ज़हन च तनकीद करना आसान होंगी, तजावीज़ देना अहम होंदियां ने, थोड़े ज़हन च ऐसी की तजावीज़ ने कि आने वाले वक्त च किसान की जी कनक है वो वाधू भी होवे, पैदावार भी पूरी होवे और रेट भी अच्छा मिले? सर बिल्कुल जी, एज ए पाकिस्तानी सानू सब ने सोचना चाहिए और इससे काम भी करना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि फूड डिपार्टमेंट का जो नाम रखा गया फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर राइट्स, फार्मर राइट्स तो कोई नहीं इस मुल्क। अगर शहरी आबादी की गल कर रही है, काश्तकार का मुआशी कतल करके, देखो पहली चीज़ तो यह है कि बार बार रेट की गल हो काश्तकार नूं, मैं कह रहा 80% फार्मर नूं 2800 तो 3200 रुपए रेट मिले। क्या वो आटा एंड कंज्यूमर नूं सस्ता मिलेगा? मैंने तो इस चीज़ की तकलीफ है कि मैं अपनी 80% गंदम सस्ती कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मैं कम सेल की थी, मेरी पैदावारी लागत भी पूरी नहीं हुई। तुसी दूसरी गल कर रहे हो कि अगले साल वास्ते, सर इतना आसान हल है। अगर असी एक महज़ब मुआशरे रहिंदे होइए, बहुत महज़ब लोग काम कर रहे होण, टेक्निकल लोग काम कर रहे हों, जिन्होंने पता हो कि असी की करना है, सर इतना है एक सिर्फ इंडिपेंडेंट एक प्राइस कमीशन बनाया जाए, इंडिपेंडेंट होवे। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੱਢੇ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਥੰਬ ਰੂਲ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕ ਨੀਤੀਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਕਤ ਐਵਰੇਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 32-33 ਮਣ, ਸਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ 40-45 ਮਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਕਦ ਹੋਏਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਕਦ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 3500 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 3500 ਤੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ। सही है, एक टैडी पैसा भी उसमें बचता हो 3500 से। अच्छा अज भी काश्तकार नूं जिहड़ा 3700-3800 रुपया वो काश्तकार नूं नहीं मिल रहा। काश्तकार नूं अज भी अगर जाके किते बेचन जाता है तो वो कहते नहीं जी नहीं, अगे पैराफोर्स भी खड़ी है, फलां भी खड़ी सी, 3500 उत्ते खरीद नहीं कर सकते, साडे ते परचा होएगा। उन्होंने अज भी किसी जगह जाके सेल करता है, उन्होंने 3500। हाँ अंडर हैंड काश्तकार अगर किसी थोड़ी बहुत 2-4 मन खाने वाले किसी को 3700-3800 बेच लेता होना, लेकिन सामने आके वो इस रेट से सेल नहीं कर सकता। और ये भी टोटली कानून
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ हुकूमत ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਮ ਮਿਲਿਆ, हुकूमत ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ हुकूमत ਇੰਟਰਵੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਜਨ ਨਾਲ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 5-6 ਬਿਲੀਅਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਵਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਰਟ टाइम में अपनी तजवीज़ बयान करो जरा। देखो सर, कनक पूरी करनी पेगी और जिस तरह भी करनी पेगी ये हुकूमत का काम है। तो जिथों तक गल हुई सानू एवरेज किस तरह बढ़ानी पेगी, देखो सीड के उत्ते सब तो पहले काम करना पड़ेगा। सही। और सीड एक शॉर्ट टर्म होएगा, एक लॉन्ग टर्म होएगा। शॉर्ट टर्म दे विच जिस तरह तुसी अज भी आलू का सीड इंपोर्ट करते हो, मकई का सीड इंपोर्ट करते हो, तुसी यहाँ तक करके तुसी हर सब्जी का सीड इंपोर्ट करते हो, तुहानू कनक का भी बीज इंपोर्ट करके एक्सपेरीमेंट करके अपने मौसम के हिसाब नाल तुहानू लाना पएगा ताकि फिल फॉर तुसी वो सीड की वजह तो अपनी पैदावार बढ़ा सको। उस तो बाद तुहानू लॉन्ग टर्म दे विच वो सीड की वर्किंग इत्थे करके तुहानू अपनी वधानी पेगी एवरेज। दूजा जिस तरह खोखर साहब ने किया, तुहानू फर्टिलाइजर यूज़ करने पैंगे, तुहानू फॉस्फोरस यूज़ करने पैणगे। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਓਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੀਮਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 33 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 33 ਮਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 40-50 ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ 60 ਮਨ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, 50 ਮਨ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, 40 ਮਨ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ 20 ਮਨ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ नहीं कर सकता। अच्छा उस्मान साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जी जी देखिए, अगर फार्मर 60 मन ले रहा है, 50 मन ले रहा है, बड़ी चंगी गल है। अगर वो बीज पूरी मिकदार विच अवेलेबल होए तो वो केड़ा बंदा है जिहड़ा वो खरीदारी करके फार्मर नहीं लाएगा। मैं इस गल तो थोड़ा जिहा डिसएग्री करांगा कि वो सीड चंगा मौजूद होएगा लेकिन उसकी क्वांटिटी घट। सही। अच्छा, ऐसा मसला नहीं है, मसला ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਦਮ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜ਼ਰੀਏ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। इंशाल्लाह जितना टारगेट साढ़े एग्रीगेटर्स ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कि इंशाल्लाह सारे एग्रीगेटर्स अपना टारगेट पूरा करेंगे। अल्लाह करे जी ऐसे ही होवे। और हाफिज अहमद कादर साहब, खालिद खोखर साहब, उस्मान चौधरी साहब, थोड़ा सब का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, गल ये है कि कनक जी है और सारी फसलों का इंजन भी है और कनक पाकिस्तान का स्टेबल फूड भी है, लिहाजा वफाक और तमाम सूबे मिल के इस हवाले के नाल पॉलिसी बनानी चाहिए। ये इजाजत दो, अल्लाह बेली।